one of the India's leading healthcare networks with a strong legacy of clinical excellence, ethical medical practice, and patient-centric care. With a pan-India footprint across multiple cities, Manipal Hospitals is known for delivering advanced, evidence-based healthcare supported by robust clinical governance and multidisciplinary collaboration. Here at Baner is a key quaternary care center in Pune, catering not only to the city but also to patients from surrounding regions. Baner Retreat has developed comprehensive capabilities across pediatrics, neurology, pediatric surgery, critical care, and advanced diagnostics. Our focus has consistently been on early identification of high-risk conditions, rapid intervention, and integrated team-based care, especially in the emergency and neonatal situations. Once again, I extend a warm welcome to all of you. So before we speak about the case today, I would like to introduce the consultants who are closely involved in the care of this patient. To begin with, I would like to introduce Dr. Ujjwala Keskar ma'am. Dr. Keskar is a senior consultant pediatrician at Manipal Hospital, Baner, with over 3 decades of experience in pediatrics and childcare. She has been closely involved in evaluation and ongoing clinical management and coordination of care for pediatrics and neonatal patients in our hospital. Next, I would like to introduce Dr. Paritosha Dalal ma'am. Dr. Dalal is a consultant pediatric surgeon at Baner with over 20 years of experience in managing complex neonatal and pediatric surgical conditions. She leads the pediatric surgery services at our unit and was centrally involved in the surgical decision making and operative management of this particular case. Next, I would like to introduce Dr. Mubashir Khan. Dr. Mubashir is a consultant neonatologist and pediatrician at Manipal Hospital, Baner, with over 20 years of experience in advanced neonatal intensive care. He played a key role in stabilization, intensive monitoring, and post-operative neonatal management, ensuring a continuity of care throughout the patient's hospital stay. Lastly, I would like to introduce Dr. Akshay Desle. Dr. Akshay is a consultant radiologist at Baner with expertise in cross-sectional imaging and advanced diagnostic techniques. Again, he played a crucial role in early and accurate radiological diagnosis in these particular cases. Also, I would like to introduce and welcome Dr. Mr. Anand Mode sir. He is our district director. He is currently handling both the Baner and the Kharadi units with more than 25 years of experience, specifically in healthcare management. He has been a true leader to this particular unit and also for Manipal hospitals here in Pune. I'm Dr. Ujjwala Keskar. So let me tell you that this baby was born in our hospital. It was a full-term cesarean section delivery. The birth weight was around 3.71 kg. Baby had cried immediately after birth, and because this was the second time that the mother had delivered the baby, the breastfeeding was started on day 1 itself, and mother was very confident of giving peace to the baby. So by the first day the baby accepted peace, there were no issues. On the day 2, baby started vomiting. Sometimes we see that in the normal babies also they vomit if the burping is not done properly. But this time the color of the vomit was yellow, as against the white which we get and the curdling which we get. So the yellowish vomiting made us suspect that this could be something wrong. The baby continued to have multiple episodes of vomiting, and he passed once blood in stools also. And that's the time we advised that we should go for the ultrasound and see if there is something wrong with the baby. Okay? And then we refer the case to the sonologist, and he did the ultrasound of the abdomen. And these cases are very difficult to pick up, and because basically the baby has been normal for the first day and the second day these things started. So we did the urgent ultrasound, and I'll hand over the mic to Dr. Akshay to tell you how we diagnose the case. Hello everyone, my name is Dr. Akshay, I'm a consultant radiologist. So when I received the call regarding the case as it is an emergency and newborn baby presented with the repeated episodes of vomiting, when I did the ultrasound, we found there was something called as a militate coagulus. So this is a condition where there will be obstruction of the bowel, and such a babies can present with the repeated vomiting. As these cases are very difficult or next to impossible to pick up on the antenatal scans, so it becomes important to diagnose them as early as possible. So once I got the diagnosis of the patient, I immediately referred to the consultant and Dr. Paritosha for the same case.
तुषार. So, आता आपण जसं मॅडम डॉक्टर केसकर मॅडम आणि डॉक्टर अक्षय यांनी सांगितलं, तर हे छोटंसं एक 2 दिवसांचं बाळ होतं, त्याला सारख्या उलट्या झाल्या म्हणून आपण पटकन इव्हॅल्युएशनला घेतलं. सोनोग्राफीमध्ये टिपिकल चित्र असतं ज्याच्यात इंटेस्टायनल माल रोटेशन आणि मिडगट व्हॉल्व्हस ही मेडिकल टर्म आहे. त्याच्यासाठी सोप्या भाषेत सांगायचं तर आपल्या आतड्यांची एक ठराविक रचना असते पोटात. ती जर का बिघडली तर कधी कधी ती आतडी स्वतःभोवती ट्विस्ट होतात. जेव्हा ती ट्विस्ट होतात तेव्हा ते स्वतःचाच रक्तप्रवाह बंद करू शकतात आणि हा जो मेन ब्लड सप्लाय असतो तो ऑलमोस्ट 2/3 म्हणजे 75% ऑफ इंटेस्टाईन, मग त्याच्यात छोटा आतडा मोठा आतडा या सगळ्याला अफेक्ट करतो. त्यामुळे ह्या परिस्थितीत ह्या बाळाला अशा प्रकारचा डायग्नोसिस असताना एकदम रॅपिड फायर सर्जरी इज द ट्रीटमेंट. की हे वेळेत नाही केलं, 6 तासांच्या आत सर्जरी नाही केली, 75% ब्लॉक असला तर आपल्याला फार कमी आतडं सेव्ह करता येतं. कधी कधी असं होतं की पूर्ण ब्लॉक असेल, त्याला 2-3 पीळ पडले समजा आत, तर आपण कितीही लवकर सर्जरी केली तरी पूर्ण आतडं काळं पडलेलं असतं, गॅंग्रीन झालेलं असतं. अशा परिस्थितीत आपल्याला बाळाचं प्राण म्हणजे थोडक्यात आतडं वाचवलं आहे तर त्याला कधीच दूध आणि अन्न आपल्याला देता येत नाही, त्यामुळे हे जीव घेणं होतं आणि बाळाचे प्राण कधी कधी अनफॉर्च्युनेटली वाचवता येत नाही. दॅट इज वाय ह्याच्यात वेळेचं इतकं महत्त्व आहे. सो जसं मला सांगितलं की ह्याच्या असं सोनोग्राफीमध्ये चित्र दिसलं, पण असं एक ॲडव्हान्स्ड रॅपिडली एक एक्सरे इन्व्हेस्टिगेशन असतं ते केलं आपण आणि लगेच आई वडिलांना काउन्सिल करून काही तासांच्या आत सर्जरीसाठी घेतलं. सर्जरीच्या दरम्यान त्याच्या सगळा पिळ पडलेला होता आतड्याला, तो सरळ केला. वेळेवरही सर्जरी केल्यामुळे पूर्ण आतड्यातला ब्लड सप्लाय सुरळीत करता आला, त्यामुळे त्या आतड्यावर काहीही परिणाम आढळला नाही आणि पूर्ण आतडं सेफ करता आलं मला. यानंतर वेगवेगळ्या क्रिटिकल केअर 2-3 दिवसांच्या बाळावरती सर्जरी झाली की डेफिनेटली ICU, NICU म्हणजे न्यूनेटल ICU, न्यूनेटॉलॉजिस्ट हे चित्रात येतात. त्यांनी छान मॅनेज केलं आणि स्पेशल टीम आमची सक्षम आहे ज्याचे 1 दिवसाच्या बाळाला इव्हन प्रीमॅच्युअर बाळांना जे ॲनेस्थेशिया देऊ शकतात. सो मला सर्जरी करताना सपोर्ट म्हणून आमची ॲनेस्थेशिया टीम अत्यंत उत्तमरित्या हँडल करते सर्व गोष्टी. सो हे पार पडल्यावर आमचा मेडिकल आणि बाकी अँटीबायोटिक, सलाईन हा सगळा सपोर्ट चालू होता. पण ही जी अगदी छोटी बाळं असतात त्यांना एक नेक्रोटायझिंग एन्ट्रोकोलायटिस नावाची कंडिशनसाठी ते खूप ससेप्टेबल किंवा ते इझिली त्याला बळी पडतात. तर ह्या बाळामध्ये पण अनफॉर्च्युनेटली त्याला ते नेक्रोटायझिंग एन्ट्रोकोलायटिस या आजाराची पण ॲडिशनल हे झाली. त्याला जेव्हा आपल्याला आधी असा आतड्यांचा व्हॅस्क्युलर सप्लाय म्हणजे रक्तप्रवाहावरती परिणाम होतो त्यावेळेला हे नेक्रोटायझिंग एन्ट्रोकोलायटिस होण्यासाठी जास्ती म्हणजे त्याचा प्रिडिस्पोजिंग फॅक्टर असतो. तर असं हे झालं, मला सुरुवातीला मेडिकली मॅनेज केलं, पण कधी कधी कॉम्प्लिकेशन स्टेजमध्ये नेक्रोटायझिंग एन्ट्रोकोलायटिस होतात तसे आतड्याला चट्टे उठलेले असतात आणि त्याच्यातला एक चट्टा जो जास्ती सिरियस होता तो फुटला, म्हणजे बेसिकली आतडं फुटलं त्या ठिकाणी आणि बाळाला दुसरी सर्जरी लागली. सो त्या दुसऱ्या सर्जरीमध्ये हा जो खराब जे फोर्सेसनी पकडलेला आहे ते फुटलेला आतड्याचा भाग आहे आणि जे लाल लाल पट्टे दिसत आहेत त्याच्यात ते नेक्रोटिक एन्ट्रोकोलायटिस, नेक्रोटायझिंग एन्ट्रोकोलायटिस सारखे पट्टे आहेत. सो हे लिमिटेड फक्त परफोरेशनचा भाग होता तो मी काढला, त्याच्या वेळेला रिसेक्शन केलं आणि आपण नवीन जोड दिला. उरलेलं सगळं आतडं सेव्ह केलं आणि हे जे पॅचेस आहेत त्यांना सगळ्यांना मेडिकली मॅनेज करून ह्याच्यातलं बाळाला बाहेर औषधोपचाराने आपण बाहेर काढलं. सो बेसिकली अशा प्रकारच्या 2 अत्यंत किचकट आणि अवघड अशा कंडिशन्समधनं हे बाळ he is a survivor, the family is a survivor. सो अशा प्रकारे आपण सगळं ते त्याचं व्यवस्थित करून त्याला बरेच दिवस आपल्याला आपलं हिलिंग होत नाही तोपर्यंत सलाईनमधनं न्यूट्रिशनल सपोर्ट द्यावा लागतो. तर ती जी सगळी नंतरची केअर असते, ऑपरेशन हा एक भाग असतो, पण ऑपरेशन नंतर बाळाचं हिलिंग व्हावं ह्या
ह्यासाठीची पूर्ण जबाबदारी डॉक्टर बशीर खान यांनी अत्यंत उत्तमरित्या पार पाडली. त्यांच्या बाजूने त्यांचा जो मेडिकल गोष्टींचा जो इनपुट आहे मी रिक्वेस्ट करते की त्यांनी तो द्यावा. बशीर खान, मी नवजात शिशुरोग तज्ञ आहे. सो आपण जसं बघितलं मॅडमनी सांगितलं होतं की यू हॅव सीन देर हॅज बीन चॅलेंज ॲट एव्हरी स्टेप. केसकर मॅडमना ते आयडेंटिफाय करण्यात एक चॅलेंज होतं. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट, समटाइम्स वी मिस आउट ऑन दोज थिंग्स. अँड डॉक्टर अक्षय त्यांनी आपली एक्सपर्टीज करून त्यांनी ते डायग्नोज केले. बिकॉज अनलेस अँड अंटिल यू नो व्हॉट यू आर ट्रीटिंग यू कॅनॉट ट्रीट इट. So his diagnosis gave us a path forward. Dr. Paritosha strived hard and hard every time. As you must be seeing how much challenges she had to do. Dr. Chena, can I have the image of जी गुलाबी आतडीकर आहे that is a normal one आणि जी रेड पॅचेस तुम्हाला दिसतात ते आहे नेक्रोटायझिंग एंटेरोकोलायटिस ज्याबद्दल मॅडम आपल्याला सांगत होते. सो त्यांचे चॅलेंजेस सर्जिकल ऑलवेज अ बिग चॅलेंज बट व्हेन इट कम टू मेडिकल मॅनेजमेंट वी डू नॉट एंटर इन साइड. But बाळाला ओव्हरऑल मॅनेज करणं इज अ रिस्क हिअर. इट्स अ थिंग दॅट वी हॅव टू बी मोर कॉशियस अँड स्पेशली इन द किड्स विच इज लाईक त्यांची इम्युनिटी नसते. दे डोंट हॅव एनी अदर सोर्स. आता जस्ट इमॅजिन एका माणसाचं जर पातळीच काम करत नाहीये सो हाऊ विल यू फीड द चाइल्ड. दॅट इज द बिगेस्ट चॅलेंज. जर बाळाला फीड नाही मिळालं तर बाळाचं वजन वाढ कसं होणार, बाळ इम्प्रूव्ह कसं होणार. सो दॅट वॉज अ बेसिक थिंग दॅट वी वर स्टक ॲट. जेव्हा पहिले ऑपरेशन झालं त्यावेळी वी वर स्ट्रगलिंग की एकदा बाळाचे एक ॲस्पिरेट कमी झाले तर आम्ही दूध सुरू करू, थोडंसं तरी मम्मीचे दूध म्हणून इम्युनिटी बाळाला मिळेल. बट अगेन द बेबी वेंट इन टू द नेक्रोटायझिंग एंटेरोकोलायटिस. वी कुड नॉट स्टार्ट एनी ऑफ द फीड हिअर. सेकंड ऑपरेटिव्ह नंतर वी विथ द नेक्रोटायझिंग एंटेरोकोलायटिस सो मच that we have to go slow with the feed and eventually with antibiotic and other management then we came on to the point where we started the feed. Considering all these events it took almost 23 days for the baby. The path खूपच difficult होते. It was not easy की सगळं चांगलं जाते. आणि या सगळ्यांमध्ये the support which I had from my team, from my management team, from our head of the unit, Dr. Mote, they were continuously providing me support for this and they were pushing on to it. But यात सर्वात जास्त जो मला सपोर्ट दिले त्या बेबीच्या पेरेंट्सनी. त्यांनी कोणत्याही स्टेजला त्यांनी गिव्हअप केलं नाही. एखादा आपल्या स्वतःच्या बाळावरती जेव्हा आपण काही करतो इट टेक्स लॉट ऑफ व्हॉट इज से you need that thing courage to get your baby to onto the table for that, and this baby has gone twice. Okay, so I would say that all this was possible with the expertise, but that all maximum share also goes to the parents की त्यांनी आमच्यावर विश्वास ठेवला, आमच्या मॅनेजमेंट वरती विश्वास ठेवला की आम्ही त्या बाळाला त्याच्यातून बाहेर काढू शकतो. So I think that is all that I need to say. Baby is following up with us. Baby is almost like parts of the 3.7 mother. Now baby's weight is around 5.3, 5.2. And baby feeding पण tolerate करतो. जे आपल्या या सर्जरीची कॉम्प्लिकेशन्स असतात जसे की इफ यू हॅव सम परफोरेशन किंवा तो सेगमेंट काम करत नाही तर बाळाला कंटिन्युअस मोशन्स होणं किंवा रिकरंट पोटाचं इन्फेक्शन होणं. सो नाव इट इज नॉट देअर. बेबी आता फीड चांगलं टॉलरेट करतोय म्हणून बाळाच्या वजनमध्ये पण आपल्याला हे दिसले की देर इज लॉट ऑफ बेटर वेट गेन. द चाइल्ड इज ग्रोइंग वेल इन ऑल द पॅरामीटर्स, बोथ द हाईट ॲज वेल ॲज द हेड. अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट आपण न्यूरोलॉजिकलचा विचार करतो कारण एवढं स्ट्रेसमधून तो बाळ पहिल्या दुसऱ्या दिवशी निघाला. सो नाव बेबी इज क्लिनिकली अँड न्यूरोलॉजिकली ऑल्सो इंटॅक्ट. जेव्हा बाळ मम्मीच्या पोटामध्ये असतं तो सी इट इज लाईक खूप वेळा यू आर लुकिंग इनसाइड ऑफ इनसाइड. सो पहिले मम्मीचं बॅरियर, देर इज लॉट ऑफ इंटेस्टाईन अँड थिंग, देन कम्स द युटरस. ते युटरसमध्ये बेबी आणि त्याचे पण इंटेस्टाईन आणि ते एवढे. आता दिस इमेज सीम्स टू बी बिग बट इफ यू सी आपली जी करंगळी असते त्यापेक्षाही बारीक ते सेगमेंट आहे. सो इट इज व्हेरी डिफिकल्ट इवन फॉर द रेडिओलॉजिस्ट टू आयडेंटिफाय इफ देर इज अ एव्हिडंट परफोरेशन असेल तर ते दिसतं त्यांना की तिथं निघतंय. पण थोडीशी त्याच्यावरती आता त्या आतडीवरती थोडीशी एवढी पण झाली आतडीची सूज, यू कॅन मिस इट. यू कॅन ऑलवेज कन्सिडर इट ॲज नॉर्मल.
So antenatal scan check होते. It cannot be like we cannot say it is missed. It can be a spontaneous पण volvulus होऊ शकतो. की पहिले सगळं नॉर्मल होतं पण when you started feel आणि गटचं movement सुरू झालं, it can go to spontaneous volvulus. So these are the cases which are known. असं बघितलं तर माल रोटेशन ही एंटिटी जी आहे की ज्याच्यात आतड्यांची ठेवण नॉर्मलपेक्षा वेगळी झालेली असते. तर हे साधारण 5,000 बाळांचा जन्म झाला तर त्याच्यात एका बाळाला होईल अशा प्रकारचं आहे. हे मार्गदर्शन झाल्यावरती ते जेव्हा ट्विस्ट होतं त्याच वेळेला ते ऑब्स्ट्रक्शनच्या रूपात किंवा त्याच्या ब्लड सप्लायच्या रूपात कॉम्प्रोमाइजच्या रूपात ते येतं. सो साधारणतः आपण जर का बघितलं तर सरासरी वर्षाला मला वाटतं की 10 ते 15 केसेस पुण्यात अशा प्रकारच्या दरवर्षी मिळत असतील साधारणतः सगळे जे काही मेडिकल सेंटर्स आहेत त्याच्यापैकी. आणि जनरली पहिल्या आठवड्यात किंवा साधारण पहिल्या महिन्याला 30 ते 40% बाळं ह्या कंडिशनची सिम्पटमॅटिक होऊन येतात. क्वचित प्रसंगी किरकोळ ट्विस्ट आणि अनट्विस्ट असा प्रकार होत राहतो. त्या बाळांना सारखं पोट दुखतं किंवा अन्न नीट पचन न होणं असं म्हणून ते जरा थोड्या लेट स्टेजला पण येतात. जनरली वयाच्या पहिल्या वर्षापर्यंत 70% बाळांची डायग्नोज होतात. सो ह्याचं प्रेझेंटेशन हे विविध वेळेला होऊ शकतं. बेसिकली ते इमर्जन्सीमध्ये येतात जेव्हा ते सडनली आता आतडं हलत असतं आपल्या अंगाला पुरत असतं. ते स्लिप होतं त्यावेळेला ट्विस्ट होतं स्वतः होती त्यावेळेला अचानक इथं बंद होऊन जातं त्याचं तोंड आणि त्यावेळेला ते एकदम तडकाफडकी सगळी बाळं येतात. त्यावेळेला तुमचा प्रश्न की हा असं पहिल्यांदा मी सर्जरी केली किंवा बघितली तर नाही. लाईक आय सेड की कधी मला बाळा अशी झालेली आहे की ती खूप पेरिफेरीला होती, इंटिरियरला होती. त्यांना येईपर्यंत कोणी निदान करून त्यांना घेऊन जा दुसऱ्या सेंटरला तिथे फॅसिलिटी आहे हे सांगेपर्यंत त्यांना इतका वेळ लागला की अनफॉर्च्युनेटली आम्हाला त्या बाळांचे प्राण नाही वाचवता आलं. त्याचं पूर्ण आपल्याला त्याचा व्हॅस्क्युलर म्हणजे ब्लड सप्लाय पूर्णपणे गेलेला होता. तर त्यामुळे असं नाही वाचवता आलं त्यांना. राईट फ्रॉम द एक्स्ट्रीमली टोटल आपल्याला वाचवणार. त्याच्यानंतर कधी लिमिटेड भाग फक्त खराब झालेला असतो तर तेवढा फक्त काढणं. कधी मेजर रिसेक्शन लागतं ज्याच्यात मग बाळाला शॉर्ट बॉवेल सिंड्रोम किंवा शॉर्ट गट सिंड्रोम म्हणतो की ज्याच्यात शिल्लक आतडं आहे पण ते पुरेसं नाही. म्हणजे ज्याच्यामुळे आपल्याला न्यूट्रिशन तो जे काही पोषण खाणार ते सगळं शरीराला पुरेल एवढं त्या आतड्यात कपॅसिटी उरत नाही. मग त्यांना ॲडिशनल न्यूट्रिशनल सपोर्ट लागतो आणि लास्ट स्टेज म्हणजे आपल्याला काहीच वाचवता येत नाही. तर ह्या सगळ्या एंटायर स्पेक्ट्रममध्ये आपल्याला कुठेही ती बाळं असू शकतात. आपण किती लवकर ते बाळ पोचतं आणि त्याच्यानंतर किती पटकन त्याला सर्जिकली करेक्ट करतो किंवा त्याला उपचार करतो याच्यावरती बाळाचं पूर्णपणे भवितव्य अवलंबून करतो. त्यामुळे वाचवता आली तर बाळाचं पूर्ण आयुष्य व्यवस्थित राहू शकतं. हेल्थ वाईज जे काय ते खाईल बाळ न्यूट्रिशन सगळी त्यांना पोचू शकेल. पण जर का बाळ उशीर आलेला असेल किंवा आतड्याचा मेजर भाग काढावा लागला की जो खराब झालेला तर शिल्लक राहिलेला आतडं जर का कमी असेल एका ठराविक लांबीपेक्षा तर त्यांना थोडी ॲडिशनल सप्लिमेंट लागतात. कधी काही आतड्यांचे आपले भाग आहेत त्यांचे काही स्पेसिफिक फंक्शन्स आहेत की ठराविक विटामिन ॲब्झॉर्प्शन काहीच भागात B12चं विटामिनचं आपलं शरीर फक्त शेवटच्या आतड्यात स्मॉल इंटेस्टाईन लहान आतड्याच्या शेवटच्या भागात ते होतं काम. आता तोच भाग नेमका काढला तर त्यांना मग B12 लेवल्स बाळांना कमी होऊ शकतात. तर पुढे जाऊन त्याचं मॉनिटरिंग किंवा त्याचे सप्लिमेंट्स हे प्रकार लागू शकतात. त्याच्यात न्यूट्रिशन म्हणजे आपण भारतीय डाएट हे जास्त करून व्हेजिटेरियन डाएट आहे. सो ते एक कारणीभूत असतं की B12 त्याच्यात मात्राच कमी असते. पण तुम्हाला नॉर्मल मात्रा मिळूनही तुमच्या शरीराला केवळ ते आत ओढता आलं नाही शोषता आलं नाही. तर तो प्रकार जेव्हा आपण आतडं तितकं नसेल तर त्याच्यात होऊ शकतो. नेहमी जेव्हा क्रिटिकल ऑपरेशन होतं तर बाळाला इन्फेक्शनचा चान्स हा नेहमीच असतो. ते छोटंसं बाळ त्याची लिमिटेड शक्ती ती शक्ती हिलिंगमध्ये पण घालायची त्याला ग्रोथमध्ये पण घालायची. सो आणि इन्फेक्शन झालं तर त्याच्याशी लढण्याला पण घालायची.
किती वापरावी लागते. सो पेरेंट्सना बेसिकली दे हॅव टू मेक शुअर की जेव्हा आणि ICUचा युनिटल ICUचा हा नेहमीचा प्रोटोकॉल असतो की बाळाला कुठल्याही बाळाला हात लावायचे आणि स्वच्छ म्हणजे जे आपण हँडरब आणि हँडवॉश जे आहे ते सेफ हँडलिंग आम्ही करतो. दरवेळेला एका बाळाला टच करून दुसऱ्याकडे जाताना आपल्या बाळात हँडवॉश होतो. गाऊन ग्लोव्स घालून ग्लोव्स नसतील तरी गाऊन आणि हँडरब वापरूनच बाळाला टच करतो. सेम वे पेरेंट्सना पण जेव्हा भेटायला येतात तेव्हा आम्ही इन्सिस्ट करतो की कारण पेरेंट्स बाहेर असतात, बाहेरच्या जंतूंचा संसर्ग पेशंटला बाळांना होऊ नये म्हणून त्यांनाही स्पेशल गाऊन्स असतात तिथं जे त्या बाळाच्या पेरेंटचे तेच पेरेंट्स असतात. म्हणजे एका बाळाचा गाऊन दुसऱ्या बाळाच्या पेरेंटला नाही दिला जात. त्यांना आमचा ICUचा स्टाफ हँडवॉशिंग टेक्निक्स, सॅनिटायझर कसं वापरायचं या सगळ्या गोष्टींबद्दल करून देतो. सो ह्या काळजी घ्यावी लागते. म्हणजे बेबी इज बॉर्न विथ द डिफेक्ट, सो इट इज इंटेस्टिनल मालरोटेशन. जेव्हा बाळाची जन्मतः पोटामध्ये रचना होत असते तेव्हा एक पर्टिक्युलर सिक्वेन्स असतो की आधी पोटाची जागा कुठे आहे, इंटेस्टाईन्सची जागा कुठे आहे. ते जर इंटेस्टाईन्स त्या पर्टिक्युलर सिक्वेन्समध्ये रोटेट नाही झाले तर त्या माल रोटेट. त्यामुळे कंजनायटली ओनली दिस बेबी वॉज ससेप्टेबल टू दॅट, बट अँटीनेटली कुड नॉट बी पिक्ड अप. म्हणजे गर्भाशयात ते डायग्नोज नाही होऊ शकत. आणि जेव्हा आपण फीड सुरू केलं त्याला आणि जेव्हा आतडी ट्विस्ट व्हायला लागली दॅट इज अ टाइम तर त्याला उलट्या टेम्मा सुरू झाल्या. आणि बेसिकली उलटीचा रंग असं मी म्हणाले तुम्हाला की जर तेच दूध आपण त्याला आणि पांढऱ्या रंगासाठी तेच टाकतात आम्ही म्हणतो की कदाचित ओव्हर फिडिंग असेल किंवा ढेकर नीट नाही काढतात. पण या बेबीच्या केसमध्ये वॉकी प्रॉब्लेम्स विथच वॉमिट, तर ते पिवळं आणि हिरवं असू शकतं. ते जेव्हा याच्या पिवळ्या उलट्या यायला लागल्या दॅट इज अ टाइम सस्पेक्टेड की काहीतरी वेगळं दिसतं. कारण की डे बनला तर आमच्यामध्ये बेबी ओके होतं. बेबी वॉज अंडर माय केअर ओनली दॅट टाइम. बट when day 2 he had multiple episodes which took the color was yellow. त्यावेळेस मग आम्ही अल्ट्रासाउंड अर्जंटली केलं आणि the same day the baby got operated. नमस्कार. आज इथं मी तुम्हा सर्वांना एका 3 दिवसांच्या बाळामध्ये झालेल्या एका जटिल शस्त्रक्रियेबद्दलची माहिती देणार आहे. ह्या बाळामध्ये आतडं स्वतःभोवती ट्विस्ट होऊन ज्याला आम्ही मेडिकली इंटेस्टायनल माल रोटेशन अँड व्हॉल्व्युलस मिडगट व्हॉल्व्युलस असं म्हणतो, ही परिस्थिती निर्माण झालेली होती. ज्याच्यामुळे दुसऱ्या दिवसा 2 दिवसांच्या बाळामध्ये अचानक उलट्या सुरू झाल्या होत्या. ह्याचं इव्हॅल्युएशन केल्यावरती सोनोग्राफी आणि एक्सरे तपासल्यावरती त्याच्यात हे आतडं ट्विस्ट झालेलं लक्षात येताच आम्ही तातडीची शस्त्रक्रिया केली आणि अर्जंट ह्या प्रकारासाठी सर्जिकली त्याला करेक्शन करून त्याच्यातला पीळ सोडवला आणि आतड्याची रचना परत अशी केली जेणेकरून असा पीळ परत बसू नये. या शस्त्रक्रियेत सर्व पूर्ण आतड्याचा भाग आम्हाला वाचवता आला, रक्तप्रवाह सुरळीत करता आला. त्यानंतर ह्या बाळाला NICUमधली केअर लागली आणि ह्या बाळांमध्ये जनरली नेक्रोटायझिंग एन्ट्रोकोलायटिसचं बराच म्हणजे इन्सिडन्स असू शकतो. ते ससेप्टेबल असतात. अनफॉर्च्युनेटली ह्या बाळामध्ये तसं त्याची नेक्रोटायझिंग एन्ट्रोकोलायटिसची पण अवस्था निर्माण झाली आणि त्या परिस्थितीत त्याला छोट्या आतड्यात एक छोटं परफोरेशन म्हणतो, आतड्यात रोग पडलं आणि त्याच्यासाठी त्याला दुसरी शस्त्रक्रिया लागली. ज्यात थोडासा भाग जो परफोरेशनचा होता तो काढून आतड्याला नवीन जोड देण्यात आला. या सगळ्या शस्त्रक्रियेनंतर बाळाला क्रिटिकल केअर, निओनेटल केअर आणि सगळं मेडिकल सपोर्ट हा सर्व देण्यात आला. 3 आठवड्यांच्या ह्या सगळ्या शस्त्रक्रिया आणि मेडिकल मॅनेजमेंटनंतर बाळ आता व्यवस्थित आम्ही डिस्चार्ज करून घरी आहे. बाळाची वाढ झालेली आहे, बाळ मोठं झालेलं आहे, वजन वाढतं आहे आणि हेल अँड हार्टी आहे. ह्या सगळ्या प्रकारातले मेन चॅलेंजेस हे होते की वेळीच आतड्यांचा रक्तप्रवाह सुरळीत करणे आणि त्याच्यानंतर सेकंड चॅलेंज की नेक्रोटायझिंग एन्ट्रोकोलायटिससारख्या जटिल आजारातनं ह्या बाळाला बाहेर काढणं. सो 15 दिवसांच्या म्हणजे 15 दिवसांच्या आत 2 मेजर ऑपरेशन्स ह्या परिस्थितीतनं बाळाला आम्ही सक्सेसफुली बाहेर काढू शकलेलो आहोत. त्याबद्दल म्हणजे माझ्या सर्व टीमचे माझे आभार आहेत. आनंद मोठे सरांचे आभार, कारण की ही सगळी फॅसिलिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर दिलेलं आहे आणि पूर्ण मणिपाल हॉस्पिटल मांडेरमध्ये आमच्याकडे ह्या सर्व प्रकारच्या परिस्थिती हँडल करण्यासाठी पिडियाट्रिशियन, निओनेटॉलॉजिस्ट, रेडिओलॉजिस्ट
आमची ॲनेस्थेशिया टीम ओटी टीमचा अत्यंत मोलाचा सहभाग आणि सपोर्ट राहिल्यामुळे आम्हाला हे यशस्वीपणे सर्व पार पाडता आलेलं आहे.